जैसा कि पवित्र बाइबल में भजन संहिता 126 की 5 में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इन्हें उनके परिवार को गरीबी के शराब से आज़ाद किया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम मनी वर्मा, मैं जिला लुधियाना का रहने वाला हाँ और अज मैं अपने जीवन की सब तो वड्डी टैस्टमनी देण जा रहा हाँ कि किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन विचों जो मेरी फैमिली विच पिछले 52 साल तो गरीबी का शराप चल रहा सी उसनूं प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह तोड़िया। अज तो 52 साल पहला मेरे ग्रैंडफादर जो कि भाखड़ा डैम ते गौरमेंट जॉब ते सी और गौरमेंट जॉब होने के बावजूद भी जो साडे घर दे विच इक्को ही रूम सी और एक रूम दे विच ही किचन सी, उत्थे ही मेरे ग्रैंडमदर खाना बनाते सी और उत्थे ही बैडरूम सी। जो भी पैसा कमाउंदे सी वो सारा फिजूल खर्ची दे विच बीमारियां दे विच जांदा सी और कोई भी सेविंग उन्हां दे कोले नहीं सी। उसे गरीबी दे विच मेरे ग्रैंडफादर दी डैथ हो गई। दादा जी की डैथ तो बाद सेम गरीबी का शराप मेरे फादर साहब नूं फॉलो करन लग पिया। मेरे फादर साहब इलैक्ट्रीशियन की जॉब करते सी और सैलरी उन्हां दी अच्छी सी, बट जो भी कमाते सी वो सारा पैसा साड़ियाँ बीमारियां दे विच फिजूल खर्ची दे विच वेस्ट हुंदा गया और कोई भी उन्हां कोल सेविंग नहीं हुंदी सी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल नाल चलदा सी और एक रूम दे विच जो 15 बाई 15 का एक रूम सी उसे दे विच किचन सी और उसे रूम दे विच असी 5 मैंबर इक्को रूम दे विच रहिंदे सी, जिस दी छत चौंदी हुंदी सी। जदों बारिश आउंदी सी तां छत तो पानी टपकदा हुंदा सी और सानू बिस्तरियां दे उत्ते बर्तन रखने पैंदे सीगे भी वो पानी बिस्तरे गिले ना होण। और कोई गैसट आंदा सी तां वो स्टे नहीं कर सकदा सी क्योंकि इक्को रूम सीगा, जिस करके सानू बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा सी। असी छेती किते किसी गैसट नूं इनवाइट नहीं करते सी और कोई गैसट आउंदा भी सी तां वो सेम टाइम वापस चला जाता सी और जिस दे करके मेरे फादर साहब भी बहुत शर्मिंदगी फील करते सी क्योंकि असी उस घर नूं बनाना चाहते सी पर वो गरीबी के शराप दे करके उस घर नूं नहीं बना पा रहे सी। और जदों असी अपने रिश्तेदारां दे घर जांदे सी तां उन्हां दे घर नूं देख के साडा भी दिल करदा सी भी साडा भी सोहना घर बनेगा, बट गरीबी करके साडा घर उत्थे दा उत्थे ही सी। और जदों मैं स्टडी करदा सी तां मेरे फ्रेंड मैनूं अपने घर इनवाइट करदे सी और उन्हां दे घर बहुत सोहणे बने हुए सी तां उन्हां दे सुंदर घरां नूं देख के मेरा दिल भी करदा सीगा भी काश साडा घर भी सोहना बनया हुंदा। बट इसे करके कि साडे घर दा सिर्फ इक्को ही कमरा सी, मैं किसी नूं भी इनवाइट नहीं करदा सी, अपने घर किसी फ्रेंड नूं इनवाइट नहीं करदा सी। हौली हौली गरीबी विच ही साल बीतते गए। मेरे फादर साहब सोचते सीगे भी इस घर नूं बनाना है, सेविंग करनी आ। मेरे फादर भी उस घर नूं नहीं बना सके, जिस करके वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहंदे सी, टेंशन विच सी और इस गरीबी के शराप करके ही टेंशन के कारण 2007 दे विच उन्हां नूं हार्ट अटैक आया और उन्हां दी डैथ हो गई। फादर साहब की डैथ तो बाद साडे दोनों भरावां 'च एकदम टेंशन पै गई भी हुण अगे कीता की जावे। दोनों स्टडी कर रहे सी, तीजा भरा भी स्टडी कर रहा सी। फादर साहब की डैथ तो बाद कोई भी इनकम का सोर्स नहीं सी, कोई खेतीबाड़ी नहीं सी, कोई होर बिजनेस नहीं सी जिस दे नाल साडे घर का सर्कल चल सकदा और मजबूरी सानू दोनों भरावां नूं जॉब करनी पई और असी कंटिन्यू दोने भरा फैक्ट्री दे विच जॉब ते लग गए। साइकिल ते मैं घर तो जांदा सी, 3 साल मैं साइकिल ते जॉब की है। 3500 4000 सैलरी के उत्ते, ब्रदर दी भी सेम सैलरी सीगी और इसे सैलरी दे विच असी सारा घर का गुजारा चलाउंदे सी दोनों भरा। और असी दोनों भरा नौकरी के नाल नाल पार्ट टाइम स्टडी भी करते सी। तीसरा भरा जिहड़ा सब तो छोटा सी उहदी स्टडी का खर्चा भी असी चकदे सी और घर का खर्चा भी चलाते सी। बट सेम गरीबी का शराप सानू भी फॉलो कर रहा सी। घर दे विच कोई बरकत नहीं सी,
ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕੋ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕੋ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੇਵਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਅਚੰਭਿਤ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਭਵਨ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ बीज बोंदा सी। परमेश्वर के घर में कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता। अगर आज आप बो रहे हो तो खुदावंद आपको बरकत देगा। जो आज आपने अपने हाथ को बढ़ाया बोने के लिए, खुदावंद इन हाथों को जो है फाइनेंशियली बरकत के हाथ बना देगा। परमेश्वर नए रास्तों को खोलेगा और जितने जन आज बो रहे हैं उन पर श्राप वचन कहता है कभी नहीं आएगा। आमीन। ਜਦੋਂ मैं ਖਾਂਬੜਾ चर्च भवन आया ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਓਗੇ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਬੋ ਕੇ ਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਬੋਕੇ ਜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੇ, 1 ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਹੈ, 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, 1 ਕਿਚਨ ਹੈ, 1 ਲੌਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ 70,000 ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੱਕ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਵੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।